So we are going to start unit number 8 of your unit, and that unit number 8 is a victimology. I have already told you, or up to the point whatever we discussed in the criminology, penology, we have gone through that. Our criminal law is talking about the criminal. It is talking about the offender. What type of punishment should be given to the offender? His background should be checked out before giving a punishment to him, whether he should be treated with the retributive approach or whether he should be treated with the preventive approach, and XYZ. But everything the law talk about the criminal offender, his reformation, his treatment, his punishment, his rehabilitation in the society and all vagera vagera. But nowhere the law talk about the victim of the crime. But that is also very important part. The law is going to punish the criminal, no doubt. And the victim or victim's family is going to get the moral satisfaction. That is also fine. But behind that, if suppose because of that particular crime, victim lost his life or victim lost his bodily parts, and victim was the sole earning member of the family, then what is about that family? What is about the victim's livelihood? What is about the victim's earnings? What is about the victim's needs of the hunger and other needs? Okay, so for that, recent outlook of our judiciary is towards giving a compensation to the victim, is towards talking about the victim, and therefore this concept of the victimology get emerged. त्यातूनच कशाचा जन्म झाला सांगा तर victimology कन्सेप्टचा जन्म झालेला आहे. नाव ह्या युनिटचा कुठलाही क्वेश्चन विचारला तर सरासरी सगळं काय करायचं तर लिहून टाकायचं. बट ओनली थिंग यू आर गोइंग टू डू इज दॅट कमी जास्त जे विचारलेलं आहे ते एक सरासरी 3-3.5 पानं तरी मटेरियल व्हायला पाहिजे, आणि मग बाकीचं थोडं 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 असं करून एक फार नाही 10 पेजेसच्या आसपास नोट्स असतील. त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं, जो मेन विचारलेला पार्ट आहे, से फॉर एक्झाम्पल ज्युडिशियल अप्रोच टुवर्ड्स विक्टिमॉलॉजी क्वेश्चन आहे, तर सुरुवातीचं सगळं मिळून 3 पानं, पण ज्युडिशियल अप्रोच परत 4 पानं कमीत कमी जायला म्हणजे जो विचारलेला आहे तो 4 पेजेस, आणि जे विचारलेलं नाहीये पण आपल्या नोट्स मध्ये आहे इन जनरल इंट्रो, मिनिंग, डेफिनेशन, ओरिजिन अँड ऑल दॅट, ते एक अप्रॉक्सिमेट 3 पानं असं म्हणून तुम्ही एक 7 पेजेसचा आन्सर बॅलन्स करणार. लक्षात आलं? त्यामुळे सरासरी हा युनिट म्हणजे काय करायचं तर एंटायर युनिट म्हणजे एक क्वेश्चन असंच कन्सिडर करायचंय तिथं आपल्याला. ओके, इंट्रोडक्शन बघा. Victimology is the science of the study of relationship between the victim and the violator of the law or the offender. कुणामधलं रिलेशनशिप स्टडी करताय बघा, विक्टिम आणि लॉ व्हायोलेटर्स म्हणजेच कुणामधलं ऑफेंडर मधलं रिलेशनशिप स्टडी करताय. ओके, कारण आज I already told you that victim is a forgotten man of our criminal justice system. Unfortunately, victim हा काय झाला सांगा तर forgotten man झाला, कुणाचं लक्षच नाहीये victim कडं. सगळ्यांचं लक्ष क्रिमिनल, त्याची सुधारणा, त्याचं रिहॅबिलिटेशन, त्याचं रिफॉर्मेशन ह्याच्यावरतीच आहे. The principle of the compensation to the victim of the crime is the ignored subject. So, United Nations General Assembly has prepared a declaration of the basic principle of the justice for victim and abuse of the power in November 1985. त्यामुळे नोव्हेंबर 1985 मध्ये युनायटेड नेशनच्या जनरल असेंब्लीनं एक डिक्लेरेशन काय केलं तर बनवलं. डिक्लेरेशन कशाचं तर प्रिन्सिपल्स ऑफ द जस्टिस फॉर विक्टिम अँड अब्यूज ऑफ द पॉवर. इन इंडिया ऑल्सो there is no legislative material on the justice to victim. आपल्याकडे पण काय हार्ड अँड पार्सल कुठला अजून पण लॉ नाही आहे जस्टिस टू विक्टिम वर. थोड्याफार प्रोव्हिजन आहेत सीआरपीसी 357 मध्ये वगैरे. there are some provision in CRPC 357 regarding court may award a compensation to the victim of the crime at the time of passing the judgment. Okay, apart from that, national commissions especially National Human Rights Commission NHRC on the many occasions suggested for the compensation to the victim of the crime. त्यांनी क्राईम विक्टिमला वेळोवेळी कंपन्सेशन सजेस्ट केलेल्या. अगेन मालिमत कमिटीच्या रिपोर्ट मध्ये सुद्धा विक्टिमॉलॉजी बद्दल डिस्कस केलेला आहे. In its report on the reform on criminal justice suggested in 2003, justice to the victim is one of the fundamental imperative of the criminal law in India. Criminal lawचं fundamental imperative जबाबदारी काय सांगा तर जस्टिस टू विक्टिम आहे. सो ऑल अबाउट आता हे म्हणजे तुमच्या सिलेबसचे सगळे पॉइंट्स. कन्सेप्ट ऑफ विक्टिमॉलॉजी, हिस्ट्री ऑफ द विक्टिमॉलॉजी, कन्सेप्ट ऑफ विक्टिमॉलॉजी इन इंडिया, laws in India dealing with the victimology, role of the judiciary
in the development of the concept of the victimology and the role of the NHRC, National Human Rights Commission, on the development of the concept of victimology can be discussed as under. लक्षात येते का? एक्झॅक्टली हे लास्टचा पॅरा म्हणजे आपला सिलेबस आहे. सिलेबसचा पेज उघडून बघा नंतर. हा, कन्सेप्ट ऑफ विक्टिमॉलॉजी, हिस्ट्री, कन्सेप्ट इन इंडिया, लॉ, रोल ऑफ ज्युडिशरी आणि रोल ऑफ NHRC. हा, लेट्स स्टार्ट बघा. First of all, we are going through the concept of victimology. Okay, now see, victimology could be defined as the science of crimes and their victims. Victimology is a subdiscipline of the criminology. Victimology criminology ची branch आहे ना, subdiscipline आहे criminology चा. The task of victimology is to make victim and offender as a penal couple. हा, लक्षात घ्या. victim आणि offender एकमेकांपासून वेगळे नाही होऊ शकत. हा, हे काय सांगा तर penal couple आहे. एकानं अन्याय केलेला आहे आणि एकावरती अन्याय झालेला आहे. So victim and offender are considered as a penal couple. हा, victimology want to show that the victim is now no more a forgotten man. Now this is the time, not to forget victim. Victim ला न विसरण्याची वेळ आलेली आहे. Rather, victim stands at the center stage of the criminal justice system. Rather, criminal justice system च्या center stage ला कोण आहे सांगा तर victim आहे तिथं. Thus, victimology studies the relationship कोणामध्ये सांगा तर victim आणि offender मधलं relationship study करते. हा, victim म्हणजे कोण? हा, तर ज्यानं फिजिकल किंवा मेंटल इंजुरी सफर केलेली आहे तो. हा, विक्टिम म्हणजे पर्सन हु इंडिव्हिज्युअली और कलेक्टिव्हली सफर्ड द हार्म इन्क्लुडिंग फिजिकल किंवा मेंटल इंजुरी. हा, विक्टिमॉलॉजी जो वर्ड होता ना, दॅट वर्ड इज कॉइन्ड इन द इयर विच वन 1947. कुणी? फ्रेंच लॉयर. हा, व्हॉट इज द नेम ऑफ दॅट फ्रेंच लॉयर? बेंजामिन मेंडलसॉन. ओके, बेंजामिन मेंडलसॉन. He take this word victimology. कुठून घेतला त्याने हा शब्द? लॅटिन वर्ड्स पासून. What was that Latin word? See, the Latin word was victima and Greek word lagos. Latin word victima आणि Greek word कुठला होता तर lagos. Okay, victimology is basically a study of the crime from the point of view of the victim who suffer an injury or the destruction by an action of another person or the group of person. दुसऱ्या पर्सन मुळे ज्याला इंजुरी झालेली आहे तो विक्टिम आहे. So the author tried to define the victimology. So the concept of victim, victimization and victimology with reference to the definitions can be discussed as under. Very first definition कोणाची बघूया आधी आपण? victimology. नंतर ना आधी victim म्हणजे कोण बघूया. Indian legislature did not define the term victim under any law. त्यामुळे etymology, victim म्हणजे कोण? etymologically म्हणजे ओरिजिनली असं. विक्टिम म्हणजे एनीवन, मगाशी सांगितलेलं आहे, सफरिंग फिजिकल, इमोशनल, फायनान्शियल हार्म ऍज अ रिझल्ट ऑफ द क्राईम. क्राईम मुळे ज्याला फिजिकल मेंटल हार्म कॉज झालेली आहे तो म्हणजे कोण आहे? फिजिकल, इमोशनल, फायनान्शियल हार्म कॉज झालेली आहे तो म्हणजे कोण आहे सांगा तर विक्टिम आहे. ओके, दस विक्टिम म्हणजे पर्सन आहे हु इंडिव्हिज्युअली और कलेक्टिव्हली सफर्ड द हार्म इन्क्लुडिंग फिजिकल, मेंटल इंजुरी किंवा इमोशनल सफरिंग, इकॉनॉमिक लॉस एक्सेट्रा. नाव बघा, काही डेफिनेशन स्टार्ट करूया आपण त्याच्यामध्ये. व्हेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन अंडर द डिक्लेरेशन ऑन बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ जस्टिस फॉर विक्टिम अँड अब्यूज ऑफ द पॉवर 1985. जनरल असेंब्ली युनायटेड नेशन्सचं डिक्लेरेशन आहे ही. विक्टिम म्हणजे परत तीच डेफिनेशन आहे. पर्सन, विक्टिम म्हणजे कोणा सांगा? पर्सन हु इंडिव्हिज्युअली किंवा कलेक्टिव्हली हार्म सफर्ड द पेन और हार्म, ज्याने इंडिव्हिज्युअली किंवा कलेक्टिव्हली काय सफर केलेला पेन और हार्म इन्क्लुडिंग फिजिकल और मेंटल इंजुरी, किंवा ज्याला काय झालेली आहे फिजिकल किंवा मेंटल इंजुरी, इमोशनल सफरिंग, इकॉनॉमिक लॉस और द लॉस टू देअर फंडामेंटल राइट्स किंवा फंडामेंटल राइट्स, इकॉनॉमिक लॉस, फिजिकल लॉस, फायनान्शियल लॉस ज्याला झालेला आहे बिकॉज ऑफ द क्राईम, तो म्हणजे कोण आहे तर विक्टिम म्हणून कन्सिडर केला गेलेला आहे. तिथं त्या कॅस्ट्रोची डेफिनेशन बघा. विक्टिम इज अ व्हेरिएबल ऑफ द क्राईम. परत क्राईमचा पार्ट आहे तो अँड इज अन ऍक्सिडेंट प्रोड्युसिंग फॅक्टर फॉर द अदर अँड फॉर हिम. एक प्रकारचा त्याला काय झालेला ऍक्सिडेंट झालेला आहे, म्हणजे काहीतरी दुर्घटना झालेली आहे. बट प्रेफर नॉट टू राईट दिस डेफिनेशन. थर्ड वर जावा. फर्स्ट घ्या, थर्ड घ्या. विक्टिम इज अ पर्सन हु सफर फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन किंवा डिस्ट्रक्टिव्ह और इंजुरियस ऍक्शन ऑफ द अदर. दुसऱ्याकडून इंजुरी सफर केलेला व्यक्ती म्हणजे कोण आहे? विक्टिम आहे. ओके, सिम्पल. नाव concept of the victimization बघा, पुढचा पॉइंट आला तिथं. victimization is the process of being victimized. Very simple. victimize झाला, आपण बळी पडलो, म्हणजे काय झालं सांगा? victimization झालं.
इन अ सिम्पल वर्ड विक्टिमायझेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ विक्टिम. हा एवढंच मार्किंग वर घ्या कारण हा पॉइंट एवढा महत्वाचा नाहीये. डिरेक्टली मार्किंग वर या पुढे. विक्टिमायझेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन विक्टिम अँड अक्युज्ड. विक्टिम आणि अक्युज्ड मधलं रिलेशनशिप आहे हे. देर आर नो एक्झॅक्ट डेफिनेशन अवेलेबल ऑफ विक्टिमायझेशन. हा बट डिफरंट थेअरी ऑफ विक्टिमायझेशन आहे. प्रायमरी, सेकंडरी, रिविक्टिमायझेशन, सेल्फ विक्टिमायझेशन अशा काही तर विक्टिमायझेशनच्या थिअरीज आहेत. आणि आता कम टू द मेन पॉइंट. कशाची डेफिनेशन बघायची आपल्या सिलेबसचे हेडिंग काय सांगा? Victimology. So we are going to see the definition of the victimology now. If criminology could be described as the science of crime, criminology is a science of crime. The victimology is defined as the science of crime and their victim. Namaste. Criminology is a science of crime. The victimology is science of crime and crime is a victim. Some of the definitions of victimology. Number one, Andrew Carmenची definition आहे. त्याचं पुस्तक होतं इंट्रोडक्शन टू विक्टिमॉलॉजी 1990 मध्ये लिहिलेलं होतं. त्या बुक मध्ये त्यांनी ही डेफिनेशन दिलेली आहे. व्हॉट ही सेज विक्टिमॉलॉजी इज द स्टडी ऑफ विक्टिमायझेशन. ज्याच्यावरती मर्डर झाला, ज्याच्यावरती थेफ्ट झालेला, रॉबरी झालेला, रेप झालेला, म्हणजे त्या व्यक्तीचं काय झालेलं आहे तर विक्टिमायझेशन झालेलं आहे. तो बळी पडलेला आहे. विक्टिमॉलॉजी इज द स्टडी ऑफ विक्टिमायझेशन. परत गुन्हेगार आणि विक्टिम मधलं रिलेशनशिप. विक्टिम अँड ऑफेंडर रिलेशनशिप. विक्टिम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मधलं रिलेशनशिप. विक्टिम मीडिया, विक्टिम कॉस्ट ऑफ क्राईम आणि विक्टिम सोशल मुवमेंट. म्हणजे विक्टिम हा पार्ट सेंट्रल आहे आणि विक्टिमचं ऑफेंडर बरोबर रिलेशनशिप, क्रिमिनल जस्टिस बरोबर सिस्टीमचं रिलेशनशिप, विक्टिम मीडिया, विक्टिम कॉस्ट ऑफ क्राईम, विक्टिम सोशल मुवमेंट, हा सगळ्या विक्टिमचं बाकी अस्पेक्टशी असलेलं रिलेशनशिप म्हणजे काय सांगा तर विक्टिमॉलॉजी. असं कोण म्हणतं? अँड्र्यू कार्मेन. Now next definition is given by the Dropkin. Victimology is a branch of criminology which studies the victim of the crime. Very simple. काय स्टडी करते सांगा? Victim of the crime and everything which is connected with such a victim. Victim of crime बद्दल आणि त्याच्याबद्दल कनेक्टेड सगळ्या गोष्टी स्टडी करणारी ब्रांच म्हणजे काय सांगा तर विक्टिमॉलॉजी आहे असं कन्सिडर केलं जातं. Now the next definition is given by the Schindler. What he's saying that see victimology investigate the relationship. Victimology काय करते सांगा? रिलेशनशिप स्टडी करते कुणामधलं? ऑफेंडर अँड विक्टिम इन द क्राईम कॉजेशन. इट विल विथ द प्रोसेस ऑफ विक्टिमायझेशन म्हणजेच बिईंग विक्टिम. एक व्यक्ती विक्टिम कसा झाला या सगळ्या प्रोसेसचा स्टडी करणारा सायन्स म्हणजे काय सांगा तर विक्टिमॉलॉजी आहे. ओके. नाव हिस्ट्री अँड द फिलॉसॉफी ऑफ विक्टिमॉलॉजी. थोडस मटेरियल लिमिटेड घेणार आहे आपण कारण हिस्ट्री याच आपल्याला नाही आहे. बघा नंबर वन, हिस्टॉरिकली द प्रिन्सिपल ऑफ कम्पन्सेशन टू विक्टिम ऑफ द क्राईम अँड रॉंग हॅज बीन अ पार्ट ऑफ मोस्ट लिगल सिस्टम. मधल्या काळामध्ये कम्पन्सेशन टू विक्टिम जरा गेलं पण हिस्ट्री एन्शियंट टाइम बघितला ना तर येस इन एन्शियंट टाइम देर वॉज अ कन्सेप्ट की विक्टिमला कॉम्पन्सेशन मिळायला पाहिजे. नंबर टू, इन द 12th and 13th century the distinction between civil public wrong was made. पण पहिल्यांदा 13व्या-12व्या शतकामध्ये सिव्हिल रॉंग पब्लिक रॉंग ह्यातला फरक करायला चालू केला. हमुराबी म्हणून एक ऑथर आहे त्याच्या कोड मध्ये रेफरन्स आहे. कशाचा रेफरन्स आहे बघा? कम्पन्सेशन टू द विक्टिम ऑफ द क्राईमचा रेफरन्स आहे. मग this principle was well accepted in England in the 7th century. इंग्लंड मध्ये या प्रिन्सिपलला 7th century मध्ये बरंच एक्सेप्ट केलं गेलं. In the early common law of Middle England, if a man was murdered, the victim's family was entitled to 4 pounds. लक्षात येत आहे? मिडल इंग्लंड मध्ये ना अशी तरतूद होती. व्हॉट वॉज द प्रोव्हिजन ड्युरिंग द मिडल इंग्लंड पिरियड? जर एखाद्या व्यक्तीचा मर्डर केला, मॅन वॉज अ मर्डर, विक्टिमच्या फॅमिलीला किती रुपये मिळायचे? किती रुपये नाही किती पाऊंड मिळायचे तर 4 pound was the compensation which was to be made. Thereafter, हळूहळू बघा, the criminal justice system was separated from civil justice. And offenses like murder, rape, robbery did not remain the category of the tort. The tort मध्ये राहिले नाही and त्यामुळे settled by compensation मध्ये ते पडले नाही. तिथं मार्किंग वर जाणार आपण तिथं. आफ्टर अ लॉंग टाइम द कन्सेप्ट ऑफ द स्टेट कम्पन्सेशन म्हणजे गव्हर्नमेंट कडून लोकांना कम्पन्सेशन जे विक्टिम असतील त्यांना वॉज डिस्कस्ड. कधी बघा? 5th इंटरनॅशनल प्रिझन काँग्रेसमध्ये याबद्दल चर्चा झाली. कशाबद्दल लक्षात आलं? स्टेट कम्पन्सेशन, गव्हर्नमेंट कडून विक्टिमला कम्पन्सेशन. द वर्ड हे रिपीट आहे आता आपण इंट्रोत लिहिलेलं मटेरियल आहे. द वर्ड
Victimology was coined in the 1947 मध्ये by French lawyer Benjamin Mendelssohn. He referred that completely innocent victim like children and the people who are the victim of the crime should be given compensation. हा जे complete innocent victim आहे त्यांना compensation द्यायला पाहिजे marking वर. This necessity for the compensatory victim of the crime was stressed by the UN. United Nations चा स्पेशली याला फार भर दिला. Accordingly, United Nations Assembly adopted a declaration as बनवलं त्यांनी of the basic principle of justice for victim and abuse of the power. कधी सांगा 1985 मध्ये. हा then the need for the victim compensation framework has been recognized. कुणी recognize केलं त्याला international community ना. हा then next point बघा कळलेलं तिथं मार्किंग वर 14 पॉइंट कट करायचं आपल्याला. इंटरनॅशनल कॉव्हेनंट आपल्याला आहे या वर्षी. हा इंटरनॅशनल लॉ मध्ये कॉव्हेनंट मीन्स अग्रीमेंट एक तर इंटरनॅशनल अग्रीमेंट. हा इंटरनॅशनल कॉव्हेनंट आणि सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राईट मध्ये पण विक्टिम कंपन्सेशनची प्रोव्हिजन आहे. इंटरनॅशनल कॉव्हेनंट आणि सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राईट 1966 states that victim of unlawful arrest shall have the right to compensation. ज्या व्यक्तीला अनलॉफुल अरेस्ट झालेली आहे त्या व्यक्तीला कंपन्सेशन मिळायला पाहिजे. हा देन पुढची स्टेप बघा. द राईट ऑफ कंपन्सेशन टू द विक्टिम फायनली UN डिक्लेरेशन मध्ये फिक्स झाला. हा युनायटेड नेशन डिक्लेरेशन on the basic principle of justice to victim of the crime and abuse of power 1985. या डिक्लेरेशन मध्ये युनायटेड नेशन ना 4 राईट रेकॉग्नाइज केले. कुणाला? विक्टिम ऑफ द क्राईम ला. हा सी व्हॉट आर द 4 राईट्स. नंबर 1 ऍक्सेस टू जस्टिस अँड फेअर ट्रीटमेंट. सगळ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, सगळ्यांना फेअर ट्रीटमेंट मिळायला पाहिजे. हा राईट टू रेस्टिट्यूशन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट आठवा. रिस्टोर इन द ओरिजिनल पोझिशन. क्राईम झाला नसता तर तो ज्या पोझिशन मध्ये होता तेवढं कंपन्सेशन त्याला मिळायला पाहिजे. हा त्यासाठी त्याला पर्सनल आणि गव्हर्नमेंट कडून सपोर्ट मिळेल. पर्सनल असिस्टन्स अँड सपोर्ट सर्व्हिस आणि यू शुड गेट द कंपन्सेशन. हा आणि व्हेरी रिसेंटली पण 2006 मध्ये UN ने याच्यावरती एक इंटरनॅशनल डॉक्युमेंट बनवलेलं आहे. व्हॉट इज दॅट? सी रिसेंटली युनायटेड नेशन थ्रू व्हॉट इज द नेम ऑफ द डॉक्युमेंट? प्रिन्सिपल्स अँड गाईडलाईन्स ऑन द राईट टू रेमेडी अँड रिप्रेशन म्हणजे भरून देणे. हा रिकवर करणे फॉर विक्टिम ऑफ द ग्रॉस व्हायोलेशन ऑफ इंटरनॅशनल ह्युमन राईट लॉ 2006. हा ग्रॉस ह्युमन राईट्स व्हायोलेशन झाल्यामुळं विक्टिमचं जे काही नुकसान होईल ते भरून काढण्यासाठी हे प्रिन्सिपल्स आहे. अगेन स्टेटेड द नेसेसिटी फॉर कॉम्पन्सेटिंग द विक्टिम ऑफ क्राईम. क्राईम विक्टिमला कॉम्पन्सेशन मिळायला पाहिजे असं ह्या डॉक्युमेंट मध्ये पण काही केलं तर सांगितलं. हा आता कशावर येणार सांगा आपण? लॉज वर. विक्टिमॉलॉजी वरती आपल्याकडे भारतात काय लॉज आहेत. हा सो नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट फ्रेश रोमन काय बघा तिथं रोमन 4 कन्सेप्ट ऑफ विक्टिमॉलॉजी इन इंडिया अँड द रिलेटेड फ्रेमवर्क. बघा the evolution of the concept of victimology can be traced both historically and practically. Historically the concept of the victimology was not only the part of Hammurabi code मध्ये तर होतच होता पण ancient Greek मध्ये पण त्याचा reference आहे. but also existed in the ancient Greek city states. The concept of compensation was also not new in India, existed in the developed sense than present. In fact present पेक्षा पण पूर्वीच्या काही ते जास्त डेव्हलप्ड होतं. मनु क्लिअरली स्टेट इफ द लिम्ब इज इंज्युअर्ड a wound is caused. एका लिम्ब म्हणजे अवयव बॉडी पार्ट. इफ यू एन्ज्युअर द बॉडी पार्ट ऑफ एनीबडी, एखाद्याचा बॉडी पार्ट काय केला तुम्ही एन्ज्युअर केला म्हणजेच त्याला जखम झाली. wound is caused and blood flows. त्याचा ब्लड फ्लो झाला. द असायलंट म्हणजे गुन्हेगार shall be made to pay the expenses of the cure or the whole. जेवढा काही क्युअरला खर्च लागेल तो कोण भरेल सांगा? तो गुन्हेगार भरेल, असायलंट भरेल असं म्हणून तेव्हा मनुस्मृतीमध्ये म्हणून ठेवलेलं आहे. द कोर्ट रिगार्डिंग द सेम हॅज बीन फाउंड इन द वर्क ऑफ बृहस्पती. बृहस्पतीने पण तेच म्हटलेलं आहे. देर आफ्टर ब्रिटिश पिरियड मध्ये बघा there was nothing many laws providing for the justice to victim of the crime. The provision of fatal accident act, fatal म्हणजे serious, Indian Railway Act, Workmen's Compensation Act, Motor Vehicle Act, where some of the laws where there was a reference to the compensation to the victim, but there was no any specific provision providing for the कशासाठी तर compensation to victim. But section 357 CRPC and the provision of probation of offender act मध्ये कशाची तरतूद आहे सांगा? compensation to victim of the crime ची तरतूद आहे. अगेन लॉ नाही आहे ना कुठला, तर जजेसनी पण ऍक्टिव्हली
विक्टिम कम्पन्सेशन साठी बऱ्याच जजमेंट मध्ये इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे हा. Again, despite of the absence of any special legislature to render the justice to the victim of the crime, Supreme Court has taken proactive role. Which type of role has been taken? Proactive role, affirmative, positive म्हणजे action to protect the right of the victim of the crime and awarded. आणि सुप्रीम कोर्टाने काय अवॉर्ड केले वेळोवेळी compensation to the victim of the crime through its various judgment. like 2-3 एक्झाम्पल इथे दिले. सुखदेव सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पुढे ह्या केसेस डिटेल मध्ये घेतलेल्या आहेत आपण. बलराज सिंग स्टेट ऑफ यूपी, बलदेव सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक्सेट्रा. मतलब ते लॉज ऍक्च्युअल मध्ये आपण डिटेल मध्ये थोडं लिहितोय. वरती आपण सगळ्या लॉजचं वन प्लेस कलेक्शन केलं. नाव लेजिस्लेटिव्ह फ्रेमवर्क इन इंडिया फॉर द कम्पन्सेशन टू द विक्टिम. नंबर 1 पॉइंट कुठला सेक्शन आहे बघा, 357 आहे. Section 357 laid the main dealing with the compensation to the crime victim. In India, the court are empowered under Section 357 CRPC. Court काय करतात बघा, to pay the victims of the crime compensation out of the fine imposed by the court on the offender. Offender वरती जे काय फाईन लागेल त्या फाईन मधली काही अमाउंट विक्टिमला ऍज अ काय पे केली जाईल, कंपन्सेशन म्हणून पे केली जाईल. काय म्हणतो बघा सेक्शन 357 इन डिटेल टाकल्या मग खाली आपण सेक्शन 357 लिस्ट डाउन wherever a criminal court impose a fine or a sentence of which a fine forms the part. क्रिमिनल कोर्टाने शिक्षा दिली त्याच्यामध्ये फाईन एक महत्वाचा भाग आहे. कोर्टने वाईल गिविंग ए जजमेंट ऑर्डर की त्या फाईनची संपूर्ण किंवा काही होल और एनी पार्ट ऑफ द फाईन टू बी युज्ड, कशासाठी वापरायचे ते फाईनचे पैसे. नंबर 1 क्रिमिनल केसचा खर्च म्हणून, फॉर द एक्सपेन्सेस इन्कर्ड इन द प्रॉसिक्युशन. Number 2, in the payment to any person a compensation for the loss or injury caused by the offense. When compensation is recoverable by the person in a civil court, त्याला त्या क्राइम मुळे जे काही लॉस किंवा इंजुरी झालं त्याचं कंपन्सेशन म्हणून ती फाईनची अमाउंट वापरली जाऊ शकते. आणि नंबर 3, जर त्यांना मर्डर किंवा अबेटमेंट ऑफ मर्डर गुन्हा केलेला असेल तर मग त्याचे जे रिलेटिव्ह असतील ना त्यांना काय होईल तर ते कंपन्सेशन देईल. When any person is convicted of an offense of the murder or abatement of murder, in paying compensation kunala jayega to the person who are entitled to recover the damages from the person sentenced. Then next one, when person is convicted of the offense of theft, criminally breach of trust, cheating, etc. असल्या प्रकारचे गुन्हे केलेले असतील तर कॉम्पन्सेशन गिवन कुणाला असं सांगा, ज्याने ती प्रॉपर्टी विश्वासाने परचेस केलेली आहे, to the bona fide purchaser of the property. Okay, so thus the power is given under section 357 CRPC. लिमिटेड आहे, फक्त जर त्या पनिशमेंट मध्ये फाईनची शिक्षा आहे तर त्या फाईन पैकी ऑल किंवा सम अमाउंट काय म्हणून दिली जाईल तर कंपन्सेशन. ओनली सम और all amount will be paid out as a compensation. Okay, but the court has a much power to award the compensation under section 357(3), though the fine is not formed the part of the sentence. पण 357(3) खाली थोडी पॉवर कोर्टाची काय केली तर वाढवलेली आहे. आता नंतर 359 बघा काय लिहिलं सेक्शन 359. when any complaint of non cognizable offense, cognizable non cognizable लक्षात आहे, ज्याच्यामध्ये कोर्ट विदाउट वॉरंट अरेस्ट करू शकते म्हणजे कॉग्निझेबल आहे, आणि ज्याच्यामध्ये कोर्ट विदाउट वॉरंट अरेस्ट करू शकत नाही म्हणजे नॉन कॉग्निझेबल आहे. नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्स काय असतात सांगा, त्यामुळे मोर सिरियस असतात. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 359 CRPC, when any complaint of non cognizable offense is made to the court may on the conviction of the accused order him to pay the complainant in whole or in part. काय पे करायला ऑर्डर करेल सांगा, cost incurred by him in addition to the penalty imposed upon him. पेनल्टी शिवाय ऍडिशनल काय लावेल सांगा तर कॉस्ट पण त्या व्यक्तीवर लावली जाईल. फर्दर 2009 मध्ये सीआरपीसी मध्ये अमेंडमेंट झालेली आहे, सेक्शन 2 सब क्लॉज W ऍड करून विक्टिमची डेफिनेशनच सीआरपीसीत ऍड केली आहे. इन 2008 द गव्हर्नमेंट अंडरगोज द मेजर अमेंडमेंट. 2008 मध्ये काय झालं सांगा तर मेजर अमेंडमेंट झाले तिथं. आणि ऍज पर दॅट अमेंडमेंट इंडियाची क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम थोडी काय करायचा प्रयत्न केलेला आहे तर स्ट्रेंथन करायचा प्रयत्न तिथं केलेला आहे. Now what is the amendment made in this particular situation बघा, according to section 2W of the CRPC amended in 2009, victim म्हणजे कोण आहे, गेलेली डेफिनेशन रिपीट आहे, पर्सन सफर्ड एनी लॉस और इंजुरी, ज्याला काही लॉस किंवा इंजुरी झालेली कुणी झाली आहे, कॉज बाय रिझन ऑफ द ऍक्ट और ओमिशन फॉर विच अक्यूज पर्सन हॅव बीन चार्जड, ज्याच्यासाठी अक्यूज्ड वर आरोप लागलेला आहे. आणि एक्सप्रेशन विक्टिम मध्ये कोण आलं सांगा,
तो त्याचे गार्डियन, त्याचे लिगल हायर, हा कारण तो मेला तर ऑफकोर्स विक्टीम कोण होणार सांगा, तर त्याचे लिगल गार्डियन्स काय होतील तर विक्टीम होतील. प्लस विक्टीमला कंपन्सेशन मिळावं अशी तरतूद कशाखाली सांगा, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऍक्ट खाली पण अशी तरतूद आहे. काय सांगितलं बघा त्या ऍक्ट खाली, under section 5 of the probation of offender act, a person may be required on release of a probation to pay compensation to the victim of crime. जर तुम्हाला प्रोबेशन वर सोडलं तर तुम्हाला काय लिहून घेतलं जाऊ शकतं की तुम्ही क्राईम विक्टिमला काय पे करायला पाहिजे, तर कंपन्सेशन पे करायला पाहिजे असं तुमच्याकडून लिहून घेतलं जाऊ शकते तिथं. हा फर्दर बघा काय लिहिलं आहे, thus the probation of offender act empower the trial court to order the compensation. हा this clearly shows की power to impose a compensation under probation of offender act available कोणाला सांगा, तर ट्रायल कोर्टाला, म्हणजे जिथं पहिल्यांदा केस चालते त्याला काय म्हणतात ट्रायल कोर्ट असते. अपील गेली की अपिलेट कोर्ट होतंय. हा मात्र तो सेक्शन थोडा डिटेल मध्ये लिहिलाय आपण. हा सेक्शन 5 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऍक्ट प्रोव्हाइड, काय प्रोव्हाइड करतो बघा सेक्शन 5. नंबर 1, द कोर्ट directing the release of offender under the probation of good conduct may make order directing him to pay. तुम्हाला जर प्रोबेशन वरती सोडत असेल कोर्ट, तुमच्याकडनं गुड कंडक्ट बॉन्ड लिहून घेतलेला की बाहेर सोडल्यानंतर तुम्ही कुठली कंडिशन व्हायलेट करणार नाही, आणि प्लस व्हॉट विल बी ऑर्डर टू द पर्सन हु इज रिलीज्ड ऑन द प्रोबेशन बघा. नंबर 1, such a compensation as the court think fit it reasonable for the loss or injury caused to any person by the commission of offense. ज्या व्यक्तीला लॉस झालाय त्याला योग्य ते कंपन्सेशन द्या, आणि प्लस दाव्याचा खर्च, प्रोसिडिंगचा खर्च, हा कॉस्ट ऑफ द प्रोसिडिंग. नाव प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऍक्ट शिवाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आणि विक्टिम ऑफ द क्राईम ह्याचं काय रिलेशनशिप आहे बघा आता. हा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन have several provision to endorse the principle of victim to compensation. Article 41 has a relevance to the victimology. Mandate that states shall make effective provision for securing public assistance. कधी सांगा, in case of disablement or other cases of the undeserved want. Even according to Basu, the guarantee against unjustified deprivation of the life and liberty under Article 21 मध्ये महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे Article 21 हा यायलाच पाहिजे कंपन्सेशन आणि कॉन्स्टिट्यूशन लिहिताना. हा कारण 21 मध्ये तुम्हाला लाईफचा राईट दिला ना, त्यामुळे जर तुमची लाईफ किंवा लिबर्टी कोणी कारण नसताना काढून घेतली तर तुम्हाला कंपन्सेशन मिळालंच पाहिजे. ओके, as an element of the obligation on the state to compensate the victim of criminal violence. Supreme Court of India expanded under Article 21 and incorporated new branch of the study. कुठल्या केस पासून सांगा, हे विक्टिमॉलॉजीला आर्टिकल 21 मध्ये इंट्रोड्यूस करून घेतलं त्यांनी. रुदाल शाह केस, चंद्रिमा दास केस, वेअर सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस कुठली कन्सेप्ट सांगा, विक्टिम कंपन्सेशन स्कीम. आणि आता अपार्ट फ्रॉम दॅट जे लॉज आहेत ज्याच्यामध्ये विक्टिमला कंपन्सेशनची प्रोव्हिजन आहे, पण हे क्राईमचे विक्टिम नाहीयेत. हा वेगवेगळ्या प्रकारचे विक्टिम आहेत. ऍज यू आर अवेअर, मोटर व्हेकल ऍक्ट खाली काय असेल सांगा, ऍक्सिडेंटचा विक्टिम असेल त्याला कॉम्पन्सेशन मिळतंय. फेटल ऍक्सिडेंट ऍक्ट खाली पण ऍक्सिडेंटचा विक्टिम असेल त्याला कॉम्पन्सेशन मिळतंय. वर्कमेन्स कॉम्पन्सेशन ऍक्ट खाली जॉब वरती का इंडस्ट्रीमध्ये फॅक्टरीमध्ये काम करताना कधी इंजुरी झाली तर त्याचं कॉम्पन्सेशन वर्कमेनला मिळतंय. सेम रेल्वेमध्ये काम करताना काही वर्करना काही इंजुरी झाली तर वर्करना कॉम्पन्सेशन मिळतंय. हा हजबंड किंवा हजबंड रिलेटिव्हनी स्त्रीवर एखादं डोमेस्टिक व्हायलन्स केलं तर तिला कॉम्पन्सेशन मिळतंय. कुठल्या ऍक्ट खाली, तर डीबी ऍक्ट खाली. हा आणि मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पॅरेंट अँड सिनियर सिटीजन ऍक्ट 2007 खाली जर मुलं पॅरेंट्सना सांभाळत नसतील तर त्यांना काय होते सांगा, तर कॉम्पन्सेशन मिळते तिथं. सो बाकी हे सगळे असे छोटे 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 लॉज आहेत ज्याच्यामध्ये क्राईमचे विक्टीम नाही आहेत, पण ऍक्सिडेंटचे विक्टीम, इंजुरीचे विक्टीम, हा वर्क वरती काम करत असताना हा झालेल्या ऍक्सिडेंटचे विक्टीम, त्यांच्या कॉम्पन्सेशन बद्दल डिस्कस केलेलं आहे. ओके, सो वन मोर पॉइंट आपण फिनिश केलं, काय केलं सांगा, तर कॉम्पन्सेशन चे लॉज काय काय आहेत तसं तर ऍक्च्युली फक्त दोनच, एक सीआरपीसी 357 आणि एक प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऍक्टचं सेक्शन 5, एवढे मेन दोन, आणि समजा मॅक्झिमम आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हा आता वेगवेगळे कमिशन कमिटीचे व्ह्यूज बघायचे आपल्याला कशाच्या बाबतीत सांगा, तर विक्टिमॉलॉजीच्या बाबतीत. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, role of different commission in the committee including National Human Rights Commission. During the last decade there has been a significant change in the thinking of the judiciary about the human right of victim, which is supported by the various recommendation of the commission and committee which has been discussed as under.
बघा, द लॉ कमिशन ऑफ इंडियाचा 1996च्या रिपोर्ट मध्ये काय होता, हा लॉ कमिशन इट्स रिपोर्ट इन द इयर 1996 स्टेटेड द स्टेट शुड एक्सेप्ट द प्रिन्सिपल ऑफ प्रोव्हाइडिंग असिस्टन्स टू विक्टिम ऑन इट्स ओन फंड. स्वतःच्या खर्चातून गव्हर्नमेंटना विक्टिमला काय द्यायला पाहिजे, तर फंड द्यायला पाहिजे. कधी सांगा, एक सोपं साधं लॉजिक आहे. काय गुन्हेगारच सापडला नाही, जो आरोपी म्हणून पकडलेला नाही, द पर्सन हू हॅज बीन अरेस्टेड एज अ अक्युज्ड, त्याचं ऍक्विटल झालं. लक्षात येतं, म्हणजे ही इज बीन प्रूव्ड टू बी नॉट गिल्टी. मग आता कम्पेन्सेशन कोणाकडनं घ्यायचं, ऑफेंडरच कोण नाहीये ना, ऍक्विटल झालेला आहे. त्यावेळेला कम्पेन्सेशन कुणाकडून झालं पाहिजे, गव्हर्नमेंटकडून, स्टेट असिस्टन्स. नंबर 2, वेअर ऑफेंडर इज नॉट ट्रेसेबल. पहिल्यात ऑफेंडर सापडलेला पण तो ऍक्विटल मध्ये गेला. नंबर 2, ऑफेंडर सापडलाच नाही, हा पण विक्टिम मात्र आयडेंटिफाईड आहे. आणि दुसऱ्या कुठल्याही अदर केस, जस्ट अँड प्रॉपर केस मध्ये गव्हर्नमेंट स्टेट शुड एक्सेप्ट द प्रिन्सिपल ऑफ प्रोव्हाइडिंग द असिस्टन्स टू द विक्टिम. नाव मल्लीमथ कमिटीच्या रिपोर्ट मध्ये काय आलं बघा. जस्टिस मल्लीमथ कमिटी मेड मेनी सिग्निफिकंट रेकमेंडेशन टू इम्प्रूव्ह द पोझिशन ऑफ विक्टिम. नंबर 1, विक्टिम आणि इफ इज द डेट, तर त्याचं लीगल रिप्रेझेंटेटिव्ह वारसा. His legal representative shall have the right to be impleaded as a party in every criminal proceeding. Victim असेल तर victim, नसेल तर त्याचे वारस criminal proceeding चे पार्टी होतील. नंबर 2, victim has a right to be represented by advocate. Victim ला advocate द्यायचा अधिकार आहे. नंबर 3 बघा काय लिहिलं, victim has a right to participate in the criminal trial. The right to prefer appeal against the acquittal of the accused. सपोज काय झालं तर ऍक्विटल झालं तर गव्हर्नमेंट कडून काय करू शकतात, तर अपील होऊ शकतं. विक्टिम कंपन्सेशन इज अ स्टेट ऑब्लिगेशन इन ऑल सिरियस क्राईम. सगळ्या सिरियस क्राईम मध्ये विक्टिमला कंपन्सेशन मिळणं हे कोणाचं काम आहे, तर गव्हर्नमेंटचं काम आहे. आणि त्यासाठी लॉ बनवा म्हणून सांगितलं मलिमत कमिटीनं. दिस इज टू बी ऑर्गनाइज्ड इन द सेपरेट लेजिस्लेशन बाय द पार्लमेंट. देन विक्टिम कंपन्सेशन लॉ विल प्रोव्हाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ विक्टिम कंपन्सेशन फंड बनवा, ज्याला एक प्रॉपर ऑथॉरिटी ठेवा to be administered by the legal service authorities. Then next one point काय लिहिलंय बघा तिथं. After that, an important commission which has given a recommendation about the victimology, and that very important commission कोण आहे सांगा, NHRC, National Human Rights Commission. आपल्या सिलेबस मध्ये स्पेसिफिकली NHRC चं नाव आहे. बघा काय केलेलं आहे, for the respect of dignity of the individual, for the peace and for the protection of कशाचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी बघा, ह्युमन राईट्स इन इंडिया. NHRC इज एस्टॅब्लिश्ड. कधी एस्टॅब्लिश झालेलं ह्युमन राईट्स कमिशन, ऑक्टोबर 12, 1993 ला. NHRC इज बीन एस्टॅब्लिश्ड अंडर कुठल्या ऍक्ट खाली, ह्युमन राईट्स ऍक्ट खाली 1993 च्या. ऍक्ट मध्ये डिटेल प्रोव्हिजन आहेत रिगार्डिंग द फंक्शन, पॉवर, कंपोजिशन ऑफ द NHRC. NHRC चं हेडक्वार्टर कुठे आहे बघा, दिल्लीला. NHRC इज ऑलवेज एक्नॉलेज्ड दॅट द प्रमोशन अँड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्युमन राईट साठी काय पाहिजे सांगा, करेज अँड कमिटमेंट पाहिजे. ह्युमन राईट प्रोटेक्ट करणं सोपं नाहीये. देयर इज अ वेल ऑर्गनाइज इन्व्हेस्टिगेशन डिव्हिजन विदिन द NHRC. NHRC ची स्वतःची एक इन्व्हेस्टिगेशन डिव्हिजन आहे. NHRC काय करते बघा तिथं. एक मिनिट. NHRC एक ऑटोनॉमस बॉडी आहे. NHRC इज अन ऑटोनॉमी म्हणजे स्वायत्त, इंडिपेंडेंट. क्रिएटेड बाय द ऍक्ट ऑफ द पार्लिमेंट. NHRC has given the power of the civil court trying the civil suit under the CPC. काय पॉवर आहेत बघा NHRC ला, समनिंग अँड एन्फोर्सिंग द अटेंडन्स ऑफ विटनेस. साक्षीदाराला बोलवू शकतात, समन्स पाठवून साक्षीदाराचं डिस्कव्हरी अँड प्रोडक्शन करू शकतात. डिस्कव्हरी अँड प्रोडक्शन ऑफ द विटनेस पण, डॉक्युमेंट पण. आणि एखादं एव्हिडन्स ओथ वरती घेऊ शकतात. receiving the evidence on the affidavit. In all, NHRC कोण आहे? What is the role of the NHRC that we have discussed? Then NHRC played a very important role in the justice to victim. Justice to victim